حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dan di saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama hadir di dalam menunaikan undangan daripada saudara kita Samsuri serta keluarga, yang mana saudara Samsuri serta keluarga ingin menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua mendoakan semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji dan dihindarkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita pada pagi hari ini diisi dengan acara pertama pembacaan surah Yasin, yang kedua nantinya teruskan pembacaan manaqib, yang mana niat kita mudah-mudahan dengan adanya acara kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Dan kepada saudara Samsuri serta keluarga, semoga dimudahkan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan mendapat keselamatan dari keberangkatan sampai pulang berkumpul sama keluarga, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala predikat haji yang mabrur, umrah yang makbulah serta ziarah yang makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. وعلى نية أن الله يرزقنا وأهل قريتنا وجيراننا وأصحابنا ومن أحبنا فيك وأحسن إلينا الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية على هذه النيات بكل ما نوى به أسلف الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وصف لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزلزلنا بثلث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي
بطوني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس لمتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم الحاضرين والحاضرات خصوصا يا الله صاحب البيت وصاحب الحاجة بكنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء واكتب السلامة والصحة والعافية لنا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج وعلى عبيدك الحجاج وعلى عبيدك الحجاج والحجاج والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين واهدنا والمسلمين ووفقنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وارزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروحي سيدنا محمد منا سلام ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية ونوره بشواج علماء هذه الأمة المحمدية والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الأمة وعلى آله المطهرة وأصحابه هم أنجم الزاهرة أما بعد. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji-pujian itu adalah semua milik Allah. Allah yang telah menerangi alam semesta dengan mengutus sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi alam semesta ini dengan pelita-pelita para ulama daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keharibaan junjungan besar Nabi Muhammad selaku rahmat bagi ummah, dan juga kepada keluarga-keluarganya yang mereka itu adalah suci daripada kekotoran-kekotoran, dan para sahabat-sahabatnya yang mereka laksana bintang-bintang yang gemerlapan di langit.
فيقول أهل التقصير الحاج محمد فضل أشعري هذه نبذة مختصرة في ذكر مناقب صاحب الفضيلة من أهل السنة والجماعة وشيخ أهل البنجارية العالم الفاضل العارف بالله الشيخ محمد Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari rahimahullah wa ardah. Maka berkata orang yang mempunyai ketaksiran Haji Muhammad Fadlan, ini adalah sepotong daripada kitab yang kecil pada menyebutkan manaqib orang yang mempunyai kelebihan daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah dan gurunya orang Banjar, yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Wa sammaitu hadhihi al-mukhtasarah Jawharatan Banjariyah, dan aku namai ini kitab yang kecil adalah kitab Jawharah Banjariyah. Wa wada'tu fiha al-ash'ar wal qasaid madihan li jati syarif wa ba'd kalamihi al-mufid alladhi sami'tu minhu, dan aku letakkan di dalamnya syair-syair dan qasidah-qasidah yang mana hal keadaanku memuji bagi dirinya yang mempunyai kemuliaan, dan sebagian kata-kata beliau yang mempunyai faedah yang pernah aku dengar, istifadatan wa tazkiran wa tamsilan li nafsi wal qari'i wal mustami'i bi hadhil mukhtasarah, sebagai peringatan dan sebagai pengambilan faedah serta percontohan untuk diriku sendiri dan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan pada ini kitab yang kecil. Wa kuntu wajian minallah ar-rahmata wal maghfirah wa husnul khatimah, dan adalah aku mengharap daripada Allah akan mendapatkan rahmat dan keampunan dosa serta husnul khatimah. Innahu arhamur rahimin wa ra'ufur rahim wa ahsanul khaliqin wa syafa'atan syidil mursyadin fi yaumil qiyamati wa liqa'illahi rabbil alamin. Dan lagi aku mengharapkan keampunan dosa bahwa Allah Ta'ala sangat pengampun dan sangat penyayang dan zat yang paling baik menciptakan makhluk, dan aku mengharapkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat kelak dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma syurna fi jumwatin nabiyyin, ya Allah kumpulkanlah kami semua di golongan para nabi-nabi wa syuhada wa salihin, dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih, wal ulama il-hamilin min ghairi sabiqati azabin wala hisab, dari ketiadaan didahului siksa dan dihisab. Wa adkhilnal jannata ma'hum amin Allahumma amin, dan masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam surga beserta mereka itu amin Allahumma amin. Maka aku mengata Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nama beliau adalah Muhammad Zaini dan digelar dengan Guru Zaini atau digelar dengan Guru Sekumpul. Bahkan ada yang mengatakan gelar Sidin dan menggelar dengan Abah Guru atau Abah Sekumpul. Nasbuhu min jihadil ab, keturunan beliau dari jihad bapak. Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, anak daripada Abdul Manaf, anak daripada Muhammad Saman, anak daripada Muhammad Sa'ad, anak daripada Abdullah, anak daripada Muhammad Khalid, anak dari Hasanuddin, anak daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Dan keturunan beliau dari jihad mama beliau bernama Masliyah, anak daripada Sofiyah anak daripada Muhammad anak daripada Iyang anak daripada Muhammad Yusuf anak daripada Muhammad Khalid anak daripada Hasanuddin anak daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Wa yaltaqi nasabu abihi bi nasabi ummihi bi jaddihi Muhammad Khalid, dan bertemulah keturunan bapak beliau dengan keturunan mama beliau di pada tuan beliau yang bernama Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi guru sekumpul itu kedua belah pihak, baik daripada mama Sidin maupun daripada abah Sidin, itu masih keturunan dan Kalampayan. Beliau dilahirkan di suatu kampung yang dinamakan Kampung Tunggulirang. Sampai ini kan Tunggulirang itu merupakan kampung yang kecil di kota Martapura malam Arba tanggal 27 di bulan Muharram dan tahun 1361 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 daripada bulan Februari tahun 1942 Miladiah. Dan beliau hidup di tengah-tengah keluarga beliau
di dalam bimbingan bapak beliau Al-Haji Muhammad Abdul Ghani dan pada paninian beliau yang bernama Salbiyah, dan membimbing keduanya pada segi adab dan akhlak dan membaca Quran. Jadi waktu halus sudah abah sendiri nang mendidik sidin. Dan lagi beliau belajar di pondok pesantren Darussalam dengan sungguh-sungguh, dan beliau mengambil ilmu dari tangan para ulama-ulama Banjar yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan. Seluruh pak-pak ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren itu. Dan beliau mengharungi lautan-lautan ilmu yang dalam, dan beliau petik buah-buah makrifah daripada ulama-ulama, dan beliau ibuk daripada sumber-sumber ilmu hikmah, dan beliau ambil daripada pelita daripada para ulama-ulama itu, dan beliau harungi lautan-lautan rahasia para ulama rahimahullah wa ardah, sehingga beliau mencapai apa yang beliau capai, dan beliau menghasilkan apa yang beliau hasilkan, sehingga beliau menjadi seorang pemuda yang alim lagi cerdas. Dan beliau pernah berangkat lagi dari rumah ke rumah daripada guru-guru di Martapura untuk mengambil menuntut ilmu daripada guru-guru yang mempunyai kelebihan dan ulama-ulama di kota Martapura. Dan beliau berbolak-balik di kota Martapura itu di rumah-rumah para ulama, yang mana Martapura baharinya itu masyhur dengan julukan penuh ilmu dan amal, sehingga ada orang yang mengatakan Martapura itu nangkaya Hadraul Maut, karena menurut kisah di Hadraul Maut itu adalah ilmu amal, nuntut ilmu beramalan untuk tangguh mati. Kemudian beliau duduk mengajarkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya dan berdakwah dan membimbing masyarakat pada menolong agama Allah Ta'ala dengan ada perintah daripada guru-guru beliau dan ada izin yang khusus daripada guru-guru beliau. Maka itulah adab-adab para murid-murid bahari terhadap perguruan. Tidak akan menyebarkan ilmu, tidak akan mengajar kecuali ada izin daripada perguruan. Karena orang yang ada izin daripada perguruan itu inya bisa-bisa sorong, itulah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama-ulama, di antara beliau sendiri yang mengucapkan, ya kan, nang ujar sidin malam yakun lahu syekhun fasyaitunu syekhuhu, siapa nang pada punya guru maka guru lawan syaitan. Dan adalah sahibul manaqib, guru kita, guru sekumpul, sangat kuat beliau memelihara waktu, karena waktu itu merupakan permata yang tidak ada nilainya. Bila mana waktu itu habis maka pada kembali lagi. Jangan lelah. Nang hari malam aja kada boleh lagi hari ini. Nang hari ini lain pulang, hari ini habis, esok lain pulang. Nah, maka waktu itu kada dibuang-buang sidin percuma, sehingga diisi sidin waktu, dihabiskan beliau waktu dengan ilmu dan amal. Maka inilah sebagaimana kata daripada Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali, la takun kal hamqa al maghrurin alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'malihim fa ayyu khairin bi malin yajidu wa umrun yanqus wa la tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin shalihin. Imam Ghazali berpesan, jangan kalian jadi sebagaimana orang yang bodoh, yang tertipu. Mereka itu gembira setiap hari dengan bertambah harta, bertambah duit, maka sedangkan umur sasar berkurang. Maka apa kata Imam Ghazali kebaikan bilanya harta bertambah, umur berkurang? Maka engkau jangan gembira, jangan bersenang, jangan tertawa kecuali bertambah ilmu dan bertambah amal. Dan terkadang beliau, guru kita, guru sekumpul, mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang besar-besar daripada bubuhan para habaib. Dan pernah lagi beliau menghadiri majelis-majelis para habaib yang penuh dengan keharuman,
dengan penuh dengan rahasia-rahasia ilahiyah dan penuh dengan madat-madat ilahiyah, dan beliau pun menziarahi para habaib terkadang apakah mereka itu masih hidup atau nang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan beliau berbolak-balik mengambil ilmu beserta tarbiyah ruhaniyah dengan Syekh Al-Alimil Fadil Guru Sarwani Abdan di Bangil, yang mana itu masih orang Banjar. Dan guru kita guru sekumpul berangkat haji ke Baitullahil Haram dan beberapa kali, dan ziarah ke makamnya Rasulullah alaihi Abdullah wa tamu taslim. Dan beliau pun menyempatkan mengambil ilmu di musim haji itu dan mengambil sanad-sanad yang musalsalah dengan para ulama-ulama dan masyayikh di tanah haram. Di antara mereka yaitu Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan Syekh Ismail Al-Yamani dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan yang lain-lainnya. Dan adalah guru kita radhiyallahu anhu selalu memelihara adab beserta perguruan-perguruan beliau dengan menghormat dan mentakdim dan mentauqir. Dan beliau berjabat tangan sama mereka itu bila mana bertemu perguruan, dan beliau cium tangan-tangan perguruan. Itu adab-adab guru kita guru sekumpul sampai mulai di jenang sudah jadi guru, tetap saja itu menghormat lawan perguruan, mencium tangan perguruan. Wakana beliau adalah mempunyai adab yang baik, punya akhlak yang mulia, punya tabiat yang baik, dan punya mata hati yang cemerlang. Beliau adalah mempunyai muka yang bagus, artinya bungas orangnya, ya kan? Di mana-mana ada aja gambar presiden. Sampai di toko Cina, peribannya ada juga gambar presiden. Toko Cina nang berjual, jual kan jual kaca. Banyak orang kalau mah cinta bingkayakan, kalau diambil orang lagi, tapi tampangnya tokonya. Nah, di mana-mana di motor-motor ada gambar presiden. Untuk anak gambar kita. Nah, ini perguruan kita. Dan sidin lidah sidin itu pasti bacaan pasti dan punya suara yang manis. Pasti sidin di motor-motor di setel orang, ada cium-dulakan yang mendengar. Tiap malam minggu yang tiap malam Senin yang mendengarkan maulid sidin, dan punya akal yang cerdik dan punya hati yang luas, dan sidin suka lawan kebaikan dan kesucian, dan sidin tidak senang dengan kejahatan serta nang mubajir. Kalam sidin penuh nasihat, kata-kata sidin penuh faedah, sidin berdiam aja jadi faedah nang banyak dan punya nilai nang sangat tinggi. Dan tangan sidin terurai, maksudnya sidin sosial, dan harta sidin dikorbankan sidin untuk kepentingan agama, untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang susah-susah, bilanya kayak bulan Ramadan tak sudah sidin tak tahan aja tau orang susah tuh agak Ramadan sebulanan, tapi karena sudah sidin karena banyak nama nangis ini orang balu-balu yang susah-susah menghadapi Ramadan tuh. Ada lagi nama Antari, lagi ada sidin bilang habis ya di Antari sidin, ada sidin pang langsung mengantarnya, ada kena nang di bawah sidin. Dan perbuatan sidin bagus, dan sifat sidin adalah pemaaf. Siapa aja yang musuh sidin dimaafi sidin. Ilmu sidin luas, hati sidin bersih, dan sidin sangat mementingkan urusan akhirat, sangat mementingkan sidin menjaga keuntungan di akhirat. Jadi waktu itu tadi digunakan juga untuk akhirat, diisi dengan akhirat biasa yang penuh waktu, terbuang-buang. Dan sidin sangat menjauhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bakal memasukkan ke neraka. Sidin mempunyai kelebihan dan punya ibadah yang banyak, punya amal soleh, dan madat sidin masyhur, dan kemurahan sidin itu makmur aja. Sidin mempunyai taat yang banyak, sidin pulang mempunyai kebaikan, dan perjalanan hidup sidin sangat baik. Di tengah-tengah masyarakat orang tahu aja perkataan sudah sidin, ya kan, orang kadang mendustakan bila sidin dipadahkan punya akhlak yang baik. Atau juga orang kada hiri, menurut orang hiri,
ya nah baik ya kan, tetap jadi hilang ya. Dan sidin kadar sidin besar dan makrifah sidin kepada Allah sangat luas, dan sidin berada beserta Allah, berada beserta makhluk Allah, dan sidin berakhlak dengan akhlaknya Allah dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kayak apa akhlak Rasulullah kayak itu juga sidin turuti. Nang kayak apa akhlaknya Allah, karena akhlaknya Allah pemaaf, akhlaknya Rasulullah pemaaf, sidin pakai sifat pemaaf itu. Karena itu Rasulullah menyuruh juga takhallaqu bi akhlaqillah, kalian berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Ta'ala. Di antaranya sifat Allah Ta'ala, akhlak Allah Ta'ala adalah pemaaf. Dan sidin sangat kuat memelihara syariat Islam, dan sangat kuat sidin berpegang teguh dengan akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah, dan sidin berpegang teguh dengan menyebarkan ilmu, belajar dan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, dan sidin mementingkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu semua untuk meninggikan agama Allah. Dan lagi sidin memaksa manusia agar supaya manusia itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu semua untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, dan supaya semua masuk ke dalam surga, berjiran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar daripada siksa dan azab. Allahumma arsilna jannata bighairi hisab ma'an nabiyyin wal mursalin wal awliya wal salihin. Amin. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surgamu dengan tidak dihisab, berserta dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul dan para aulia-aulia serta orang-orang yang saleh. Dan adalah guru kita, Guru Sakumpul rahimahullahu ta'ala, sangat sempurna sidin mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina, qaulan wa fi'la, baik segi kata-kata maupun perbuatan, baik daripada segi zahir maupun batin. Itu sidin luar dalam mutabaah lawan Rasulullah, luarnya, dalamnya, hati dalamnya sampai ke hati-hati. Ya kan Rasulullah tawadu, sidin tawadu juga. Orangnya Rasulullah juhud, sidin juhud juga. Rasulullah qiyamul lail, sidin qiyamul lail juga. Rasulullah sembahyang witir, sidin sembahyang witir juga. Nah, Rasulullah sembahyang witir ikhlas, sidin ikhlas juga. Entah karena kita sembahyang witir bulan puasa aja, dia banyak habis bulan puasa gitir-gitir gitu. Jadi sidin sangat kuat mutabaah dengan Rasulullah zahir batin, dan sidin melazimi menghimpun daripada ilmu, amal dan melajari orang. Itu kan tinggal itu ilmu, amal, melajari orang, ilmu, amal, melajari orang sidin. Wa kana akramahullah, dan adalah guru kita, Guru Sakumpul, selalu melazimi dengan menasihati hamba-hamba Allah, dan melazimi agar supaya melazimi daripada menjalani jejak langkah daripada salatus saleh, dan menjalani daripada tarik ilallah, daripada para aulia, daripada para anbiya dan orang-orang yang saleh. Dan kata-kata sidin penuh dengan isyarat-isyarat ahli sufi dan istilah-istilah ahli sufi, dan masalah-masalah yang kecil-kecil daripada ahli sufi yang tidak dapat memaham akan masalah dan isyarat ahli sufi, dan kebanyakan daripada orang awam, kecuali orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala hidayah dan taufiknya. Jadi orang waktu belajar di majelis sidin kada sedikit nang kada paham, kada mengerti isyarat sidin. Kadang sidin pindah ke loco-loco aja, loco-loco seakan orang loconya, padahal itu isyarat daripada sufi. Mau jadi sidin misalnya orang kada paham kira cerobok tabilak tajalak, padahal maksudnya gitu itu adalah terbuka hijab hati, dinding hati terbuka, sehingga melihat jamalullah, keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak isyarat-isyarat nang ahli sufi nang sidin bawakan, cuman
nang mengerti itu orang nang diberi Tuhan hidayah, sehingga ujar sidin lawan arwah guru ayan di mana lantau kan guru ayan juga. Aku yang neng sidin kada mau menjulungi banyu itu kada bergula, kada mau menjulungi banyu kada bergula. Jadi guru ayan paham mana itu kan, jadi ada kayak apa aja sidin tenang pina banyak nang pina napa jalan menurut di bidang orang awam tapi dengan kelompok padahal ada isyarat di balik itu dengan cara kesak, dengan cara berlocok-locok, itu ada mengandung faedahnya. Dan adalah beliau itu adalah termasuk orang yang dipenuhi Allah Ta'ala hatinya dengan rahasia-rahasia ilahiyah, dan dipenuhi Allah Ta'ala dengan makrifah-makrifah yang khosoh dari bahkan beliau dari termasuk golongan ahli syauq wal ajwaq, dan termasuk ahli futuh wal munah, dan termasuk orang yang selalu memakmurkan waktunya dengan berbuat taat dan berzikir serta istiqamah dan juhud wara' dan ikhlas. Dari karena kebesaran hal beliau sehingga beliau itu suka menutupi daripada pandangan-pandangan manusia dengan cara bergaya. Dengan cara bergaya padahal itu menutupi hal sidin. Misalnya hal sidin itu dalam keadaan sakit, tapi iya benar orang kada sakit, locok-locok sidin. Jadi orang sidin bisa mana menutupi, mensitir hal sidin itu. Maka sidin tiada menempatkan isyarat-isyarat dan bisyarah kecuali dengan cara bergaya. Artinya dari dibalik bergaya itu ada itu isyarat itu lagi yang disisipakan sidin. Dan beliau radhiyallahu anhu kita gua sekumpul tidak menyukai berbantah-bantahan serta bermusuh-musuhan, serta sidin tidak suka mujadalah yang kayak bahwa tentang ilmu bahujah kata tujuh sidin itu mujadalah kata tujuh, baik itu segi kata-kata, dan sidin selalu melajimi di jalan yang hak. Dan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah mengatakan, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Yang artinya siapa yang meninggalkan berbantahan maka dakwah, tetapi inya itu kan salah juga, orang dia salah tapi kadang mau bantah. Nah maka Allah Ta'ala sudah membikinkan tempat di dalam surga. Siapa yang meninggal membantah, inya dalam keadaan benar, inya bujul tapi inya kadang mau membantah, maka Allah Ta'ala membikinkan lebih tinggi rumahnya daripada yang pertama tadi. Dan beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi beliau balas kejahatan itu dengan kebaikan. Ada orang memusuhi sidin, ada dibalas dengan permusuhan, tapi dikirimi sidin amplop, bisi duit. Nah, ada yang menentang sidin, kirimi sidin amplop, sunyi ambilnya, nyala sangat duitnya, kirimi sidin duit. Dan beliau sangat menentang dengan ahli-ahli bid'ah dan orang yang sasat-sasat di dalam i'tiqad, dan sidin bimbing mereka itu ke jalan yang hak dan ke jalan petunjuk, itu pun dengan lembut dan rahmat. Dan adalah beliau guru kita guru sekumpul sangat banyak sidin mewasiati agar supaya menghormati para habaib dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat sidin anjurkan supaya habaib dihormati, dan sidin sendiri pulang menghormati dengan para habaib. Ini habib banyak juga sidin kumpul sidin, ada ketakunakan jalan sidin lebih lah. Ajak sidin berkumpul karena bergambar kabur habib ada lah gambar foto din. Daripada sidin kasih sayang menghormat para habaib. Dan sidin pulang menghabiskan waktu-waktu sidin itu membantu agama,
sehingga sidin termasuk orang-orang yang mempunyai darajatil rijal dan orang termasuk ahli kamal wa syekh man la syekh lahu, termasuk orang yang jadi guru nang orang kada pernah nang orang nang kada bisi guru tah baguru lawan sidin, dan orang nang kada bisi bapak sidin jadi bapaknya. Anak yatim biasanya kada bisi bapak, maka sidin nang menyantuni, jadi sidin laksana abahnya. Anak yatim, nah hari ini alhamdulillah anak yatim banyak dikumpulkan oleh ahlul bait sahibul hajat, ya kan? Maka kada gampang ujar Rasulullah, ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku sama orang yang memelihara anak yatim kayak ini dalam surga. Artinya berkata, kalau kita misalnya memusut kepala anak yatim dengan kasih sayang, maka Allah kasih kita pahala sebilang-bilang rambut anak yatim yang pernah pusut tangan kita tadi, ya kan? Maka mudah-mudahan dengan keberatan anak yatim yang berkumpul pada hari ini, maka Allah Ta'ala merahmati lawan kita semua, wabil khusus yaitu sahibul bait, sahibul hajat yang ingin menunaikan ibadah haji agar supaya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keberangkatan sampai pulang ke tanah air berkumpul sama keluarga. Di antara kata-kata Tuan Guru kita ujar sidin, zikir makrifat lebih tinggi daripada zikir thariqat. Paling nyaman daripada yang nyaman di dalam dunia ini ialah makrifat kepada Allah. Dan dari kata-kata sidin, makrifat tidak akan hasil kecuali dengan jalan cinta. Tujuan makrifat adalah cinta, dan kesempurnaan makrifat itu terbuka hijab dan melihat keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang pada melihat keelokan Allah karena mata hatinya masih tahijab, terdinding dengan nafsu. Dan kata beliau lagi, yang berhak menerima kasyaf dan iyan ialah hati yang lemah.